He has been teaching in the Department of History of Religions and Philosophy of the South Asia Institute. He was awarded to the Peace Prize of the Belgian Pakistan NGO Institute for Peace and Development. Saab introduce books and invite book reviewers for their comments. इंसानों की रंगी कायनात का हमारे सामने जो सूरत हाल है इसे अपनी बसात के मुताबिक दूर करना भी हमारा एक बुनियादी हक है। हमारे समाज में सामाजिक कदम की बड़ी अहमियत है। इनकी तहरीरें शायरी कदम मेरी मजबूरी है कि मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता और दूसरी मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता जिनमें इल्म अदब की प्रशासन हो। एक छोटी सी बात है कि खास जिन्ना कदर न मिला खास जिन्ना कदर न मेरा साहिब नूं वधियाइयां मैं गलियां दा पूरा पूरा महल चढ़ाया किताब के हवाले से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि ये मेरी अप्रोच से और मेरी सतह शिकर से कुछ ऊपर का काम है। मूर्ति घराने से मेरा एक पुराना ताल्लुक है, बहुत पुराना। इसी सिलसिले में चंद एक यादाश्तें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ख़वातीन हज़रात, आप मुझे इतना नहीं जानते जितना मैं खुद से वाकिफ़ हूँ। ईदर के लिए जब शाम की लिखती जाए तो उसे शहर के रुख पे डाल दिया जाता है। मेरा यहाँ पहुँच कर वही हाल है जो किसी पेंडू बंदे का वीज़े के लिए इस्लामाबाद पहुँचना होता है। मैं मामूली पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बहुत खुश रहता हूँ कि मुझे अपनी कम इल्मी कम मायने का एहसास ज़रा कम रहता है। मेरे नज़दीक नदामत और खजालत की सूली पर लटकने का मकाम वो होता है जब मैं किसी वजह से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हज़रात के दरमियान फंसा होता। आज मेरा भी यही हाल है
کہ میں بری طرح بیمار ہوں۔ دیکھتا ہوں یہاں کیسی کیسی نابغہ روزگار یگانہ صفات ہستیاں موجود ہیں جو اپنے جوتوں کی گرد سے ہی جوتوں کی گرد ہی جھاڑ دیں، تو مجھ ایسے کئی فضول مجہور باتیں کوئی نہیں آ رہا۔ میرے سامنے میرے پاس مفتی خانے کے فرزند ڈلے اقصی مفتی اور دیگر واجب الاحترام ہستیاں جن کی تواہد علمی کا ایک زمانہ مختلف ہے، جن کے وجود ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے اہم جی رہے ہیں۔ معزز حاضرین، میری سچی گم ہو جاتی ہے جب اقصی مفتی مجھے اس تقریب میں حاضر ہونے اور کچھ کہنے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حکم حاکم مرد مہاجرت احاطہ کہ وہ میری بے علمی اور پست کامتی سے خوب واقف ہے، پر کیا کہیں اصل بڑے شاید وہی ہوتے ہیں جو مجھ ایسے کمینوں کو ہی انسان ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اپنی شادمانیوں کامرانیوں میں شامل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے باغوں نے مجھ نالائق نارنجا کے گلے شفقتوں، نگاہوں اور دعاؤں کے ایسے بھی پھول ڈالے کہ میں تھوڑ تھا کہ برا بنا دیا گیا۔ میری فضول سی تحریر پڑھ کے بڑے مفتی صاحب نے کہا، جتنا گہرا کھولو گے اتنا ہی صاف اور میٹھا پانی نکل آئے گا۔ اپنے آپ کو تلاش مت کرو کہ تم گمشدہ نہیں ہو، بولے تو کھولو گہرا اور گہرا۔ کھوجی اور کان کون ہی خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کہاں کدھر اور کتنی گہرائی میں کیا ہے۔ انہونی ہونی کیسے ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ کے جلال سے تمتماتی ہوئی ایک صحب ہے، اصل کے اذان میں کچھ دیر تھی، میں بامشکل ہوں، بازوں میں وزنی مصری تربوز تھا، میں آقامت گاہ کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اوپر سے شہاد صاحب اور مفتی صاحب نیچے تشریف لاتے دکھائی دیے۔ مجھے اس مذہبہ خیز حالت میں اوپر چڑھتے دیکھ کے مفتی صاحب چہکے ہوئے، ایس بچے بھی ماں بھی تھے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھ لیا، بچہ اور ماں آپ کیوں کدھر یاد پڑا؟ وہ میرے بازوں میں جب اترے سبز تربوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اس بچے اور اس کی ہونے والی ماں کی بات کرتا ہوں۔ میں ان کی شوکتا آبری اس نے تفنن سے خاصا محسوس ہوا۔ اب زیر مسکراہٹ شکر اخراج کی مسکراہٹ چھپائے شہاب صاحب گویا ہوئے مفتی۔ میں خوش ہوا کہ یحییٰ تربوز لایا ہے، ہروانا نہیں۔ مفتی صاحب ہروانے اور تربوز کے فرق کو مزید جاننے کی خاطر پوچھ رہے تھے، شہاب صاحب تربوز اور ہروانے میں کیا فرق ہوگا؟ شہاب صاحب کا جواب تھا، وہی جو بالا پیر اور بھائی بتانے میں، وہی تربوز اور ہروانے میں وہی فرق ہے جو بالا پیر اور ہروانے میں۔ مفتی صاحب کا اکثر مفتی صاحب کا چھٹپن ہمارے شباب کا خاصا حصہ شہاب صاحب کے ساتھ گزرا۔ اداشی طور پہ تیکھے منہ کے اس خارق راہ کو خوب پہچانا، نہ انہوں نے کبھی سے بیٹا بھتیجا یا آگے ضرورت سمجھا، اور نہ اس نے انہیں کوئی روحانی علمی سیاسی شخصیت سمجھ کر لیا۔ دوستوں کے آگے گزراتے ضرورت کھلے کھلے کبھی تو یہ احساس ہونے لگا کہ شہاب صاحب نے اسے بھیج جا سکتا چڑھا کر یہی اصلی خاندان تھا۔ شہاب صاحب ایک معصوم مغموم بچے کی طرح ان کی رنگ ترانیاں سنا کرتے اور خود بھی اپنے عشق و شوقی کے الٹے سیدھے قصے ان سے کہتے رہتے۔
अक्सी मुफ्ती को वो अक्से मुफ्ती कहते थे, अक्सी मुफ्ती को वो अक्से मुफ्ती कहते थे। मुझे एक बार उन्होंने तरबूज और अखबारे हजरत बालापीर और भाई वर्ताने के मामले के फर्क को की तरह साए और अक्स के फर्क और रूहानियत तसव्वुर भी मुस्लिम इस्लाम में इसका इस्तेमाल भी समझाया। ये भी इस साए के लिए रोशनी और वजूद का होना जरूरी है, और अक्स हासिल करने के लिए रोशनी और वजूद के अलावा एक ऐसा मादा या अंसर जो इर्तिकाज़ की माकूसियत को वाज़ह करने की सलाहियत नहीं रखता। साया और अक्स भी, साया और अक्स कभी मतलब असल नहीं होते, उनकी हयात और तशक्कुर में नुमायां होने चाहिए होगी। कहा अक्सी मुफ्ती नहीं, अक्से मुफ्ती सही है, ऐसा अक्स जो अपने असल से बहुत आगे है। अलीपुर कायली और अलग नदी जैसी गुरु ग्रंथ असानीफ के बाद मेरा नहीं ख्याल था कि अक्स मुफ्ती खाने से ऐसी गति फिर कोई आरा किताब जो इस असले हाल का तकाजा भी है और तेजी से बदलते हुए मजहबी कायनाती रूहानी और साइंसी तलाश लगता है किसी घोष पूछ के इंसान ने नहीं, बल्कि किसी मावराई मखलूक ने जमीन पर बचने वाले इंसानों की खुदाशनासी, कुरान फहमी, कायनात बीनी, फ़नून क़दीमा और जदीदा, मावाद तबियाती, मावाद कायनाती और हिकमत की उलूम की रहनुमाई के लिए अक्सी मुफ्ती पे तस्वीर किया है। ये किताब नाबालिग ज़हनों के लिए नहीं और न ही ये इस दौर के लिए है। इसे 2-4 सदियाँ बेशतर या कई ज़माने बाद महारते को बयान चाहेगा। हकीकत यह है कि इस किताब का पेशरफ तो उसी वक्त लिखा जा चुका था जब मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी माँ का सूरबूल की किताब बताया थी और उसको बच्चा नहीं लिख सकता है कि कलम को ऊपर से नीचे खींचो तो और बन जाता है। सवाद और जवाद, ऐन और वैन इतना बच्चे के लिए आसान नहीं होता। औखा काम औखे लोग ही करते हैं। इस किस्म की खीरें मुफ्तियों के इल्मी फिक्री मतबख्त ही पकड़ देती हैं। इस किताब से फैज़ हासिल करने के लिए महज लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं, तो फिर ये इलाही की भी ज़रूरत है। और इसी पक्के मुर्शिद का हाल है ऐसे साहिब बसीरत जिन्हें अल्लाह अलीम हकीम ने दिल आसमा का खास अता किया हो, वही इस किताब को पढ़ने की मैं अपने मुफ्ती खाने के अक्से मुफ्ती साहब को मुबारक पेश करता हूँ। मोहतरमा डॉक्टर नजीबा आरिफ को भी कितनी की इल्मियत, महारत और हिम्मत से उन्हें बड़े ध्यान से शुरू किया और फैसल भाषा कुतुब के जनाब फैसल साहब की हौसले की किताब देता हूँ। मुबारक भी कैसी ताकुल्ला जिंदा किताब करने की बात पेश करने के साथ अब मैं गुजारिश करूँगा शाह साहब से जो